Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So बच्चा लोग आज આપણે थर्ड स्टैंडर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट में करवाना છે ट्रू और फॉल्स, जो कि आ अगाऊ આપણે एक लेक्चर अटेन्ड કરી ચૂકેલ છીએ, रिमेम्बर। तो चलिए આજે આપણે ट्रू और फॉल्स નો सेकंड पार्ट करવાનો છે। કયો પાર્ટ? सेकंड पार्ट। So before I start, I would like to request you all, please take your book and pencil. Start करता पहला तमे बधा पोतानी बुक અને पेन्सिल લઈ લ્યો અને મિસની સાથે શરૂઆત કરીએ। हेडिंग દઈએ ट्रू or false। TRUE true or I'll repeat, TRUE true or OR false, FALSE, true or false। चलिए આપણે 1 to 6 लास्ट लेक्चर में કરી ચૂકેલ છે, रिमेम्बर। तो આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરશું 7 થી। ક્યાંથી કરશું? નંબર 7। The rainy season gives us fruit। લખીએ THE the RAINY rainy SEASON season લખ્યું। I'll repeat, THE the RAINY rainy season 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 GIVES gives US fruits FRUITS લખ્યું। I'll repeat, the rainy seasons gives us fruit। चलिए याद करिए, જ્યારે આપણે લેસન એક્સપ્લેન કર્યો હતો ત્યારે મિસે કહ્યું હતું। चलिए આપણે थिंक करिए, ત્યાં સુધી આપણે નંબર 8 લખી લઈએ। નંબર 8, winter comes before autumn। Winter comes
before autumn. I'll repeat. winter, winter. comes, comes. before, before. Autumn, autum, autumn. અહીંયા આપણને પૂછ્યું છે વિન્ટર કમ્સ બિફોર ઓટમ. વિન્ટર એટલે કે ઠંડીની સિઝન ઓટમ પહેલા આવે છે. થિંક અબાઉટ ઇટ. લખાઈ ગયું? चलिए now we'll find out the answers. હવે આપણે આન્સર્સ ગોતીએ. Number 7, the rainy season gives us fruit. રેની સિઝન આપણને ફ્રૂટ્સ આપે છે. Yes, true. શું આવશે? ટ્રુ લખીએ. યસ, સાચાની નિશાની. કરી બધાએ? કરી. સાચાની નિશાની. નંબર 8, winter comes before autumn. याद करिए. આપણે सीजन नेम લખ્યા હતા ને, सीजन्स नेम. તો યાદ કરીએ વિન્ટર ક્યારે આવે? યસ, ऑटम પછી વિન્ટર આવે, પેલા ન આવે. બરાબર? પેલા આવે ઓટમ અને પછી આવે વિન્ટર. તો અહીંયા શું આવશે? અહીંયા આપણને બિફોર પૂછ્યું છે, તો આ થઈ જશે ફોલ્સ, એટલે કે ખોટું. चलिए आंसर लखिए. रॉन्ग. आंसर लखिए रॉन्ग. लख्यू. चलिए नाउ रिपीट आफ्टर मी. બધાએ રિપીટ કરવાનું છે મારી વાત. નંબર 7, the rainy season gives us fruit. True. સાચું. The rainy seasons gives us fruits. સાચું. Number 8, winter comes before autumn. Winter autumn પહેલા આવતો નથી, after આવે છે. તો આવ્યું
ફોલ્સ એટલે કે ખોટું. ચલિए now we'll move on number 9. Number 9. The leaves of trees fall in summer. લખીએ. Number 9. લખ્યું number 9. Number 9. The leaves of trees, T-H-E, the T-R-E-E-S, trees, F-A-L-L, fall, I-N-in, summer, S-U-M-M-E-R, summer. અહીંયા ક્વેશ્ચન છે ધ લીવ્સ ઓફ ટ્રીઝ ફોલ ઇન સમર. સમર સિઝનમાં એટલે કે ગરમીની ઋતુમાં પાનખર હોય નહીં. રાઈટ, ના હોય ને, તો આ શું થશે? રોંગ. તો ચલીએ એ પહેલાં આપણે હવે નંબર 10 લખી લઈએ. નંબર 10. Spring is the S-P-R-I-N-G, spring is the I-S is T-H-E, the B-E-S-T, best, S-E-A-S-O-N, season, O-F of, the, T-H-E, the, T-H-E, the, year, Y-E-A-R, year. I'll repeat. S-P-R-I-N-G, spring, I-S is T-H-E, the, B-E-S-T, best,
SEASON, season. OF of THE, the. YEAR, year. स्प्रिंग इज द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. चलिए याद करिए आनो आंसर શું આવશે? यस, ट्रू. तो चलिए स्टार्ट करिए. अब थी TF नंबर 9. TF नंबर 9. The leaves of trees fall in summer. The leaves of trees fall in summer. લખ્યું? written. चलिए आंसर लिखिए. ट्रू. आंसर इज ट्रू. बराबर ने? नहीं, फॉल्स. શું છે આન્સર? ફોલ્સ. तो लखीए खोटानी निशानी करिए. तो चलिए आपणे फॉल्स नी निशानी करिए. करी. नंबर 10. स्प्रिंग इज द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. आ घणी वखत पूछी लीधुं छे मिसे क्वेश्चन आंसर्स में, FB में. तो हवे आनो जवाब तो आवड़वो ज जोईए. आवड़शे ने? तो आनो आंसर शुं आवशे? यस. तो लखीए साचानी निशानी. करी. नाउ रिपीट आफ्टर मी. बधाए बोलवानुं छे. नंबर 9. The leaves of tree fall in summer. False. The leaves of tree fall in summer. False. લખ્યું? ખોટું. करी फॉल्स की निशानी बच्चा लोग. नंबर 10. स्प्रिंग इज द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. ट्रू. करिए साचानी निशानी. करी. चलिए डन. ना विल मूव ऑन. नंबर 11. हवे आपणे जोईए नंबर 11. तो चलिए नंबर 11. In summer we feel very cold. In summer we feel very cold. I N in SUMMER. Summer
WEV FEEL feel, VERY very, VERY very, COLD cold, in summer we feel very cold. લખ્યું I and in SUMMER summer, WEV FEEL feel, VERY very, COLD cold. આ સાચું છે? સમરમાં ઠંડી લાગે ને? ટ્રુ ઓર ફોલ્સ? ચલિए આન્સર જોશું આપણે નેક્સ્ટ. ત્યાં સુધી આપણે નંબર 12 લખી લઈએ. નંબર 12, lion was sleeping. લખ્યું डन बच्चा लोग. Question is, lion was sleeping. LION lion, WA was, SLEEPING sleeping. લખ્યું डन. चलिए इन समर वी फील कोल्ड. कोल्ड એટલે ઠંડી, સમર એટલે ગરમીની ઋતુ. ઉનાળામાં ગરમીની ઋતુમાં ક્યારે આપણને ઠંડી લાગે? નહીં. તો આન્સર ઇઝ ફોલ્સ. ખોટું. કરીએ ખોટાની નિશાની કરીએ. કરીએ રોંગ, એટલે કે ખોટાની નિશાની. ચલિए કરી લીધી. करिए बच्चा लोग. चलिए नाउ नेक्स्ट. Lion was sleeping. LION lion, WAS was, SLEEPING sleeping. લખ્યું I'll repeat. Repeat after me.
લાયન વોઝ સ્લીપિંગ. આનો આન્સર આવશે ટ્રુ. યાદ કરીએ, જ્યારે બધા લાયનને મળવા ગયા હતા ત્યારે લાયન સૂતા હતા. યાદ આવ્યું? જ્યારે બધા એનિમલ્સ લાયનને મળવા ગયા ત્યારે લાયન સૂતો હતો અને આ લોકોની ચપ્પલની અને અવાજથી એ ઉઠી જાય છે. યાદ આવ્યું જ્યારે લેસન એક્સપ્લેન કર્યો ત્યારે મેં કહ્યું હતું? યસ. તો અહીંયા આવશે ટ્રુ. શું આવશે? ટ્રુ એટલે કે સાચું. તો ચલીએ સાચાની નિશાની કરીએ. કરી અહીંયા આપણે કરશું સાચાની નિશાની. ટ્રુ. તો ચલીએ. નાઉ રિપીટ આફ્ટર મી. નંબર 11. ઇન સમર વી ફીલ વેરી કોલ્ડ. ફોલ્સ. ખોટું. In summer we feel very cold. False એટલે કે ખોટું. Number 12. Lion was sleeping. Lion was sleeping. તો અહીંયા આવશે ટ્રુ એટલે કે સાચાની નિશાની. ચલીએ, થઈ ગયું? ફિનિશ બચ્ચા લોગ? તો ચલીએ હવે આપણે આજે કેટલી એફબી કરી ટોટલ આપણે એફબી કરી આજે 6. બરાબર ને? લાસ્ટ લેક્ચરમાં 6 કર્યા હતા અને આજે 6 કર્યા. તો ટોટલ આપણી એફબી થઈ ટીએફ થઈ ગઈ 12. કેટલી ટીએફ થઈ ગઈ? 12 ટીએફ. તો અહીંયા હવે આપણું ટીએફ ફિનિશ થશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ન્યૂ ટોપિક પર મુલાકાત કરશું અને આપણે આનું રિવિઝન ઘરે કરવાનું છે. બિકોઝ ઇન ગૂગલ મીટ, જ્યારે હું ગૂગલ મીટમાં તમને આના આન્સર પૂછું છું ત્યારે તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જાઓ છો. તો તમે અત્યારે ઘરે પ્રેક્ટિસ કરશો, રિવિઝન કરશો તો જ તમને પ્રોપરલી આવડશે. રાઈટ? તો ચલીએ હવે આજના હોમવર્કની વાત કરીએ. આજનું આપણું હોમવર્ક છે આજે કરેલ ટીએફ 1 ટાઈમ ઇન યોર ફેર બુક એન્ડ 2 ટાઈમ ઇન યોર હોમવર્ક બુક. આપણે આજનું કરેલું વર્ક 1 ટાઈમ ફેર બુકમાં કરશું અને 2 ટાઈમ્સ હોમવર્ક બુકમાં. ઓકે? તો ચલીએ, બધાએ ઘરે રિવિઝન કરવાનું છે અને આપણે ઓરલ પણ લર્ન કરતા રહેવાનું છે. ઓકે? તો હવે આપણે કહેશું થેન્ક યુ એન્ડ ગુડ બાય. તો થેન્ક યુ સો મચ બચ્ચા લોગ ફોર સચ અ બિંગ અ નાઇસ સ્ટુડન્ટ્સ. તમે ડાયા થઈ મિસનું લેક્ચર અટેન્ડ કર્યું. ઇન્શાલ્લાહ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આ ટોપિક પર કન્ટિન્યુ કરશું. ઓકે? સો ટિલ ધેન સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ એન્ડ કીપ લર્નિંગ. આપણે લર્ન કરતા રહેવાનું છે. આપણને આ મોકો મળ્યો છે લર્ન ફ્રોમ હોમ, તો આપણે ઘરે રહીને લર્ન કરતા રહેવાનું છે. ઓકે? તો ચલીએ, ગુડ બાય.